Good afternoon, all of you. I am Professor G.B. Shendge, Assistant Professor, College of Agriculture, Baramati. Today is our lecture on cultivation practices of chili crop. In last lecture, we have seen the different package of practices for growing chili crop, like topping of chili seedlings, selection of seeds and seed treatment, preparation of land, transplanting and intercultivation. These are the different package of practices we have already seen in the last lecture. Now see the remaining package of practices for cultivation of Kharif, Rabi and summer chili. It is also called as red pepper. Okay. Next package of practices, that is manuring. Manuring means application of fertilizers like FIM and chemical fertilizers. FIM means farm yard manure. Okay. 15 to 20 tons FIM per hectare is added after cloud crushing and mixed in soil by harrowing. For cultivation of 1 hectare chili crop, 15 to 20 tons FIM is applied at the time of cloud crushing and after the harrowing is carrying. Okay. Then RDF, recommended dose of fertilizer, means chemical fertilizer, rasayanic khate. Okay. Our chili crop is grown as a rain-fed crop or as a irrigated crop. Okay. RDF for rain-fed chili, recommended dose of fertilizer for rain-fed chili. जिथं पाणी कमी प्रमाणात असतं किंवा कोरडवाहू जमीन असं म्हणतो त्याला रेन-फेड चिली असं म्हटलं जातं. त्याच्यासाठी RDF डोस आहे 40 to 50 kg नायट्रोजन, 30 to 40 kg phosphorus and 30 to 40 kg potassium per hectare. And RDF for irrigated chili साठी 80 to 90 kg nitrogen, 40 to 50 kg phosphorus and 40 to 50 kg potassium per hectare. This is the RDF for rain-fed and irrigated chili. All phosphorus and potassium should be applied at the time of transplanting. Full dose of potassium and phosphorus is applied at the time of transplanting of chili, and N is applied by ring method to each plant in 2 split doses. Nitrogen is applied in 2 split doses. First dose is given at 15 days after transplanting and second dose is given at flowering stage. Okay, N is applied in 2 split doses. First dose is applied at the time of or after 15 days after transplanting and second dose is applied at the time of flowering stage. Okay, and full dose of phosphorus and potassium is applied at the time of transplanting of chili crop. This is the manuring. Then irrigation, that is water management. In case of Kharif chili crop, irrigation is not required if timely rains are received during rainy season. जर आपण चिली क्रॉप हे खरीप मध्ये लावणार असेल तर त्याला पाण्याची गरज लागत नाही, कारण पाऊस असल्यामुळे रेनफॉल असल्यामुळे त्याला त्याला पाण्याची गरज लागत नाही. जर आपण रब्बी आणि समर चिली लावत असेल, समर सीझन मध्ये किंवा रब्बी सीझन मध्ये चिली क्रॉप लावत असेल तर त्याच्यासाठी इरिगेशन लागतात. ओके. फॉर द रब्बी चिली क्रॉप irrigations are given at 15 to 20 days interval. रब्बी चिलीसाठी 15 ते 20 दिवसाच्या अंतराने इरिगेशन्स दिली जातात. आणि फॉर समर चिली क्रॉप इरिगेशन्स आर गिवन ॲट 8 to 10 days इंटरवल. आणि समर चिली क्रॉप घेत असेल तर त्याला 8 ते 10 दिवसाच्या अंतराने पाणी दिली जातं. क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन्स आर transplanting, flowering and fruit development stages. These are the most important stages or critical stages of irrigation of chili crop. That is, first critical stage of irrigation is transplanting, second one is flowering and third one is fruit development stage. ह्या स्टेज मध्ये त्यांना पाण्याची खूप गरज असते. जर आपण पाणी दिलं तर ते प्लांटची ग्रोथ व्यवस्थित होते आणि यील्ड ही जास्त मिळतं. जर त्या स्टेजला पाणी क्रॉपला मिळालं नाही तर त्याचा इफेक्ट हा यील्ड वरती होतो, यील्ड कमी मिळतं. ओके. दिस इज द इरिगेशन मॅनेजमेंट इन चिली क्रॉप. देन क्रॉप रोटेशन म्हणजे काय म्हटलं जातं मराठीमध्ये त्याला पिकांची फेरपालट केली जाते. वेगवेगळ्या सीझनमध्ये वेगवेगळी पिकं लावली जातात. 3 सीझन आहेत, खरीप, रब्बी आणि समर. या तिन्ही सीझनमध्ये वेगवेगळी पिकं लावली जातात. त्याला काय म्हटलं जातं, क्रॉप रोटेशन. ओके. For rain-fed chili crop is rotated with crops like jawar, bajra and wheat. जर आपण रेनफेड चिली क्रॉप लावत असेल तर
चिली क्रॉप घेतल्यानंतर त्याच फील्डवरती कोणती पिकं लावली जातात, ज्वार, बाजरा आणि व्हीट घेतलं जातं. आणि जर इरिगेटेड चिली क्रॉप जर लावत असेल, इट इज रोटेटेड विथ शुगरकेन, टर्मरिक अँड पल्सेस. शुगरकेन लावला जातो, टर्मरिक किंवा पल्सेस कडधान्याची पिके हे क्रॉप त्या फील्डवरती घेतली जातात. दॅट इज रोटेशन. ओके, क्रॉप रोटेशन फॉर रेनफेड चिली क्रॉप अँड फॉर इरिगेटेड चिली crop. Okay, this is the crop rotation. Then last point, that is the harvesting and yield of chili. Harvesting of chili. Time of chili harvesting, it is depends upon the purpose and is done by picking the fruits. Harvesting of this crop is depend upon the purpose. कशासाठी आपण हे क्रॉप लावलेला आहे, ॲज अ व्हेजिटेबल पर्पज किंवा ड्राय चिली. व्हेजिटेबल हिरवी मिरची किंवा लाल मिरची, आपण हिरव्या मिरची ही बाजारात विकू शकतो किंवा लाल मिरची घेतली जाते. हार्वेस्टिंग इज डिपेंड अपॉन दी पर्पजनुसार असेल. जर आपल्याला व्हेजिटेबल म्हणून हे क्रॉप घ्यायचं असेल तर हार्वेस्टिंग लवकर येणार, आणि जर आपल्याला रेड चिली घ्यायचं असेल तर हार्वेस्टिंग काय होईल, उशिरा होईल किंवा ड्युरेशन ऑफ व्हरायटीच्या ड्युरेशनवरती डिपेंड आहे. पिकिंग ऑफ ग्रीन चिलीज स्टार्ट्स फ्रॉम 90 days आफ्टर ट्रान्सप्लांटिंग. ग्रीन चिली हार्वेस्टिंगला कधी येतात, 90 दिवसांनी. ट्रान्सप्लांटिंग केल्यानंतर 90 दिवसांनी ग्रीन चिली हार्वेस्टिंगला येतात. आणि रेड चिली कधी येतात, पिकिंग ऑफ रेड चिलीज स्टार्टिंग फ्रॉम 150 days आफ्टर ट्रान्सप्लांटिंग. ट्रान्सप्लांटिंग केल्यानंतर 100 ते 105 दिवसानंतर रेड चिलीज काय होतात, हार्वेस्टिंगला येतात. ओनली ग्रीन कलर्ड फुल्ली डेव्हलप्ड चिलीज आर पिक्ड ॲट 10 days इंटरवल. सपोज व्हेजिटेबल पर्पजसाठी आपल्याला हार्वेस्टिंग करायचं असेल तर फक्त ग्रीन कलर्ड आणि फुल्ली डेव्हलप्ड चिलीज काय करायच्या, पिकिंग करायचं त्यांचं 10 दिवसाच्या अंतराने. फ्रेश चिलीज आर पॅक्ड अँड सेंड टू मार्केट इमिजिएटली. हार्वेस्टिंग केल्यानंतर त्या चिलीचं पॅकिंग केलं जातं आणि मार्केटमध्ये पाठवले जातात. नंतर पिकिंग कंटिन्यू अप टू 3 months. फर्स्ट पिकिंगपासून ते 3 महिने त्याचं पिकिंग काय होतं, 10 दिवसाच्या अंतराने कंटिन्यू ठेवलं पाहिजे. अँड फॉर द रेड चिली इट इज डन ॲट 10 to 15 days इंटरवल फॉर 3 to 4 times इन केस ऑफ रेनफेड क्रॉप अँड 5 to 6 times इन इरिगेटेड क्रॉप. आणि रेड चिलीसाठी आपण लावत असेल तर हार्वेस्टिंग कधी चालू होतं, 105 दिवसांनी ट्रान्सप्लांटिंग केल्यापासून. आणि जर रेनफेड क्रॉपच्या 3 ते 4 वेळी पिकिंग केलं जातं फॉर रेनफेड क्रॉपसाठी, आणि फॉर इरिगेटेड क्रॉपसाठी 5 ते 6 ओके वेळा पिकिंग केलं जातं. द फ्रूट्स आर पिक्ड अलॉंग विथ स्टॉक. आणि लास्ट जे ॲट द टाईम ऑफ लास्ट पिकिंग जेव्हा असेल तेव्हा, किंवा पूर्ण चिली मॅच्युअर झाल्यानंतर त्यांना रेड कलर आल्यानंतर हार्वेस्टिंग ऑफ दॅट चिली विथ स्टॉक्स. त्या पूर्ण प्लांट काय केलं जातं, अपरूट केलं जातं किंवा कोयत्याच्या सहाय्याने कट करून पूर्ण प्लांट काय केलं जातं, कट केलं जातं. ओके, दिस इज द हार्वेस्टिंग ऑफ चिली क्रॉप. अँड ॲव्हरेज यील्ड ऑफ चिली इज यील्ड ऑफ ग्रीन चिलीज. ग्रीन चिलीचं यील्ड किती आहे, 80 ते 100 क्विंटल पर हेक्टर. हेक्टरी 80 ते 100 क्विंटल एवढं उत्पन्न मिळतं ग्रीन चिलीचं. आणि यील्ड ऑफ ड्राय चिलीज किंवा यील्ड ऑफ रेड चिली, लाल मिरचीचं किती उत्पन्न मिळतं, ॲज अ रेनफेड क्रॉप जर घेतलं तर आपल्याला 5 ते 6 क्विंटल प्रति हेक्टरी एवढं उत्पन्न मिळतं. आणि इरिगेटेड क्रॉप जर घेतलं तर 15 ते 20 क्विंटल पर हेक्टर एवढं काय होतं, उत्पन्न मिळतं. द रिकव्हरी ऑफ ड्राय चिली इज 25 to 30% ऑफ इट्स फ्रेश वेट. म्हणजे ग्रीन चिलीचं जर आपण ड्राय केल्या तर त्याचं रेड चिलीमध्ये जेव्हा होतात तेव्हा 25 ते 30% त्याचं काय होतं, 25 ते 30% उत्पन्न मिळतं. सपोज फ्रेश वेटच्या 25 ते 30% त्याचं वेट काय होतं, घट्ट. ओके, दिस इज द यील्ड ऑफ ॲव्हरेज यील्ड ऑफ चिली क्रॉप. ग्रीन चिलीचं यील्ड किती आहे, 80 ते 100 क्विंटल पर हेक्टर. आणि रेड चिलीचं उत्पन्न किती आहे, फॉर इरिगेटेडसाठी 15 ते 20 क्विंटल आणि रेनफेडसाठी 5 ते 6 क्विंटल पर हेक्टर. दिस इज द हार्वेस्टिंग अँड ॲव्हरेज यील्ड ऑफ चिली क्रॉप. द नेक्स्ट पॉईंट इज द ड्रायिंग ऑफ चिली. The picked red chilies are dried in the sun on the floor for
4 to 5 days. After picking or after harvesting, the chilies are dried on the floor for 4 to 5 days. They should be stirred daily for uniform drying and developing good color. Artificially, the chilies are dried at 50 to 54 degrees Celsius temperature for 2 to 3 days. And dried chilies are graded according to the color and size of that fruits. Then they are packed in gunny bags and marketed. Immature chilies develop yellowish color and should be separated during grading stage. जर आपण मॅच्युअर न झालेल्या चिलीजचं हार्वेस्टिंग केलं तर ते आफ्टर ड्राईंग केल्यानंतर त्यांना येलोइश असा कलर येतो. ॲट द टाईम ऑफ ग्रेडिंग करताना ते येलो ज्या चिली दिसतील त्या काय करायचे सेपरेट करायच्या आणि रेड कलर चिली सेपरेट करायच्या. गुड क्वालिटी चिलीज कॅन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट 2 पिकिंग्स इन अ रेनफेड क्रॉप अप टू द 4 पिकिंग्स इन अ इरिगेटेड क्रॉप. चांगल्या क्वालिटीच्या मिरच्या आपल्याला पहिल्या 2 पिकिंगमध्ये आणि किंवा 4 पिकिंगमध्ये मिळतात. हेल्दी वेल डेव्हलप्ड अँड ड्रायड चिलीज फ्रॉम दी फर्स्ट पिकिंग आर स्टोर्ड फॉर सीड पर्पज. जर आपल्याला त्या चिली सीड पर्पजसाठी जर नेक्स्ट इयरला वापरायचं असेल तर फर्स्ट पिकिंगमध्ये ज्या मॅच्युअर झालेल्या चिलीज असतील त्या काय करायच्या स्टोअर करून ठेवायच्या जेणेकरून आपल्याला नेक्स्ट इयरला त्याचं सीड्स लावता येण्यासाठी. The color of chilies fades after storing for more than 5 to 6 months. Okay, this is the drying process in chili. Then important pests and diseases of chili crop. There are 4 important pests and diseases of chili crop. The important pests of chilies are thrips, cutworms, aphids and weevils. And diseases, that is damping of dieback, anthracnose and leaf curl. Okay, these are the important pests and diseases of chili crop. हे सर्व पेस्ट आणि रोग आपण वेगवेगळ्या क्रॉपमध्ये पाहिलेले आहेत. ओके, थ्रिप्स म्हणजे काय, मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला, फुल किडे असं म्हटलं जातं. ते काय करतात, इट सक द सेल सॅप फ्रॉम दी लिव्हमधून सेल सॅप काय करतात, सक करतात. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, द अफेक्टेड लिव्ज टर्न ब्राऊन कलरचे होतात, गेट कर्ल्ड अँड ड्राय ॲट द टिप्स, लोकली नोन ॲज चुरडा मुरडा और बोकड्या असं म्हटलं जातं. त्याच्यामधून सेलसॅप सक केल्यामुळे ते लिव्ज काय होतात, कर्ल होतात, चुरगळल्यासारखे होतात आणि ड्राय झाल्यानंतर त्यांचे टिप्स, कडा किंवा शेंडा पानाचा ड्राय झाल्यानंतर ड्राय होतो आणि त्याला काय म्हटलं जातं, चुरडा मुरडा किंवा बोकड्या असं म्हटलं जातं. कंट्रोल मेजर, स्प्रे 0.1% मॅलाथोन ॲट 10 days इंटरवल किंवा अप्लाय 10% फोरेट ग्रॅन्युल्स इन सॉइल ॲट द रेट 10 kg per hectare at the time of transplanting. At the time of transplanting you have to apply the 10% फोरेट granules in soil at the rate 10 kg per hectare. Then aphids, ॲफिड म्हणजे काय म्हटलं जातं, मावा असं म्हटलं जातं. हा डिसीज काय करतो, इट ऑल्सो सक द सेल सॅप फ्रॉम द लिव्स ऑफ द प्लांट्स. ओके, देन cutworms, the nature of damage of this pest is the caterpillar remain hidden in soil during day and damage the crop during night hours. दिवसा ज्या कॅटरपिलर आहेत, कटवर्मच्या अळी, त्या जमिनीमध्ये लपून बसतात आणि रात्रीच्या वेळेस प्लांटवरती अटॅक करतात. द कॅटरपिलर कट द प्लांट ॲट ग्राउंड लेवल अँड फीड ऑन टेंडर लिव्ज. आणि त्या कॅटरपिलर प्लांट ग्राउंड लेवलने कट करतात आणि कट केल्यानंतर कोवळी पानं काय खातात, त्या प्लांटची कोवळी पानं खातात. दे ऑल्सो फीड ऑन दी रूट्स, आणि रूट्सही त्या प्लांटचे काय करतात, खातात. कंट्रोल मेजर, अप्लाय 5% क्लोरोडेन और हेप्टॅक्लोर डस्ट टू सॉइल ॲट द रेट 50 kg per hectare. Okay, for controlling this disease you have to apply the 5% heptachlor or chlordane at the rate 50 kg per hectare. Okay, for controlling the cutworm pest. Then diseases, the important diseases of the chili is leaf curl. Symptoms of the disease is leaves become small due to curling of leaf margins inward and upward take place due to infection of leaf curl virus.
लीफ कर्ल हा एक व्हायरस आहे, विषाणू आहे आणि जेव्हा प्लांटवरती अटॅक होतो तेव्हा प्लांटचे लीव्स काय होतात, चुरगळल्यासारखे दिसतात. वरच्या साईडने किंवा खालच्या साईडने ते प्लांटचे लीव्स काय होतात, चुरगळतात. हा डिसीज कोणत्या पेस्टमुळे येतो, थ्रिप्समुळे हा डिसीज येतो. इन सिव्हिअर अटॅक लीव्स फॉल डाऊन अँड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज स्टॉप्ड. आणि जर जास्त अटॅक झाला तर लीव्स काय होतात, फॉल डाऊन होतात, ड्रॉप डाऊन होतात, गळतात आणि त्या प्लांटची वाढ काय होते, खुंटते. इट इज ट्रान्समिटेड बाय द थ्रिप्स अँड ॲपिड. थ्रिप्स आणि ॲपिड ह्या दोन पेस्टमुळे हा डिसीज काय होतो, ट्रान्समिट होतो एका प्लांटवरून दुसऱ्या प्लांटवरती. ओके, दिस इज द सिम्पटम्स ऑफ द लीफ कर्ल डिसीजेस. इमेजमध्ये पहा, लीव्स काय झालेले आहेत, अपवर्ड किंवा इनवर्ड चुरगळल्यासारखे दिसत आहेत. ओके, हा डिसीज कशामुळे होतो, ट्रान्समिट कशामुळे होतो, थ्रिप्स आणि ॲफिड्समुळे होतो. ओके, दिस द सिम्पटम्स ऑफ दिस डिसीजेस अँड कंट्रोल मेजर. रोग आउट इन्फेक्टेड प्लांट्स. जे असे प्लांट इन्फेक्टेड प्लांट दिसतील ते काय करायचे, उपटायचे आणि डिस्ट्रॉय करायचे किंवा ग्रो रेझिस्टंट व्हरायटीज, डिसीज रेझिस्टंट व्हरायटी लावायच्या जेणेकरून हा डिसीज त्या प्लांटवरती येणार नाही. किंवा कंट्रोल द अटॅक ऑफ थ्रिप्स अँड ॲपिड्स बाय स्प्रेइंग इन्सेक्टिसाइड. आणि जर हा डिसीज येऊ द्यायचा नसेल तर थ्रिप्स आणि ॲपिड्स हे कंट्रोल केले तर हा डिसीज येत नाही. ओके, दिस द लीफ कर्ल. देन डॅम्पिंग ऑफ. डॅम्पिंग ऑफ हा डिसीज आपण कशामध्ये पाहिलेला आहे, ओनियनमध्ये पाहिलेला आहे. सिम्पटम्स काय आहेत, दिस डिसीज इज मोस्टली फाउंड इन सीडलिंग स्टेज इन नर्सरी. नर्सरीमध्ये जेव्हा आपण रोपं लावतो सीडलिंग स्टेजमध्ये हा डिसीज येतो. ब्राउनिश वॉटर सॉक्ड लेजन्स इज ॲपेअर ॲट द बेस ऑफ द स्टेम. ब्राऊन कलरचे किंवा वॉटर सोक्ड पाण्यासारखे पट्टे त्या प्लांटच्या स्टेमवरती आढळतात आणि नंतर काय होतं, श्रिंकिंग ऑर रटनिंग ऑफ अफेक्टेड टिश्यूज ऑफ स्टेम टेक प्लेस विच रिझल्ट इन फॉलिंग ऑफ द अफेक्टेड सीडलिंग्स. आणि नंतर काय होतं, ते त्याचं स्टेम असेल ते काय कुजायला सुरुवात होते आणि कुजल्यानंतर ते सीडलिंग्स काय होतं, कॉलॅप होतं. त्याला काय म्हटलं जातं, डॅम्पिंग ऑफ असं म्हटलं जातं. कंट्रोल मेजर, सीड ट्रीटमेंट विथ सेरेसेन. दिस इज द फंगिसाइड ॲट द रेट 2 ग्रॅम पर kg ऑफ सीड्स किंवा स्प्रे 1% बोर्डॅक मिक्सचर ऑन सीडलिंग किंवा अवॉइड क्राउडिंग ऑफ सीडलिंग्स अँड वॉटर स्टॅग्नेशन कंडिशन इन नर्सरी. वॉटर स्टॅग्नेशन कंडिशन किंवा वॉटर जर पाणी साठवून दिलं नाही तर हा डिसीज काय होतो, कंट्रोल होतो. देन डायबॅक. दिस डिसीज इज ऑब्झर्वड इन फ्लावरिंग स्टेज ऑफ द चिली क्रॉप. ओके, डायबॅक हा डिसीज कधी आढळतो, ॲट द फ्लावरिंग स्टेज. जेव्हा त्या प्लांटला फ्लावरिंग सुरू होते त्या स्टेजला हा डिसीज प्लांटवरती आढळतो. सिम्पटम्स, ड्राइंग ऑफ ब्रांचेस स्टार्ट फ्रॉम द टीप अँड प्रोसीड टू बेस, हेन्स कॉल्ड ॲज डायबॅक. आणि ह्याला डायबॅक का म्हटलं जातं, फक्त सापळा राहतो त्या प्लांटच्या लीव्सचं टीप आहे, शेंडा म्हणतो, तिथपासून ते ब्रांचेसपर्यंत पूर्ण प्लांट काय होतं, ड्राय होतं. त्याला काय म्हटलं जातं, डायबॅक असं म्हटलं जातं. फॉर कंट्रोल मेजर ऑफ डिसीज इज स्प्रे बोर्डॅक्स मिक्सचर ॲट द रेट, application rate is 2:2:15, 2 kg copper, 2 kg lime and 50 liter waters. Okay, 2:2:50 बोर्डॅक्स मिक्सचर स्प्रे करायचं. देन अँथ्रॅकनोज. Anthracnose symptoms, circular brown colored spots appear on the leaves, stem, fruits which causes to 75% loss of the fruits. ब्राऊन कलरचे स्पॉट्स लीव्जवरती, स्टेमवरती आणि फ्रूटवरती आढळते आणि याच्यामुळे 75% लॉस होतो फ्रूट्सचा. द स्पॉट्स आर इनलार्ज्ड अँड अटॅच्ड टू इच अदर फॉर्मिंग बिग लेजन्स. आणि ते दोन स्पॉट्स हळूहळू मोठे होऊन त्यांचं एकामध्ये रूपांतर होतं आणि हळूहळू मोठे पॅचेस किंवा मोठे स्पॉट्स त्या लीव्जवरती किंवा त्या फ्रूट्सवरती आढळतात. कंट्रोल मेजर, सीड ट्रीटमेंट विथ सेरेसन ॲट द रेट 2 ग्रॅम पर kg ऑफ द सीड्स किंवा स्प्रे 1% बोर्डॅक मिक्सचर ऑन सीडलिंग. सीडलिंगवरती 1% बोर्डॅक मिक्सचर काय करायचं, स्प्रे करायचं जेणेकरून अँथ्रॅकनोज हा डिसीज कंट्रोल होईल. ओके, दीज आर द इम्पॉर्टंट पेस्ट अँड डिसीजेस ऑफ चिली क्रॉप. इम्पॉर्टंट पेस्ट is thrips and important disease that is leaf curl. Okay,
Thank you. This is the whole information and or package of practices for growing chili crop.